నమస్కారం. డి న్యూస్కు స్వాగతం. నేను మీ శ్రీనివాస్. డి న్యూస్లో ముఖ్యాంశాలు. ఐడియాస్ ఆఫ్ ఇండియా 2026 నిర్వహించిన సదస్సు. రెడ్ బుక్లో జగన్ పేరుందో లేదో త్వరలో తెలుస్తుందన్న మంత్రి నారా లోకేష్. 23వ డివిజన్లో ఇంటింటికి వెళ్లి ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు అందజేసిన ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్. షికారుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్న బాలినేని వ్యాఖ్యలపై పూర్తి స్థాయిలో స్పందిస్తానని వెల్లడి. ఆసియాలో యుద్ధ మేఘాలు. పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పరస్పర వైమానిక దాడులు. 100 మంది మృతి. రెడ్ బుక్లో జగన్ పేరు ఉందో లేదో త్వరలో తెలుస్తుందని విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో టీడీపీ కార్యకర్తలు ప్రజలపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధించిన వారి పేర్లు, చట్టాలను ఉల్లంఘించిన వారు, అందుకు ప్రేరేపించిన రాజకీయ నేతలు, చిత్రహింసలు పెట్టిన వారి పేర్లు కూడా అందులో ఉంటాయని తెలిపారు. ముంబైలో ఏబీపీ నెట్వర్క్ ఆధ్వర్యంలో ఐడియాస్ ఆఫ్ ఇండియా 2026 పేరిట నిర్వహించిన సదస్సులో పలు అంశాలపై మంత్రి తన అభిప్రాయాలను స్పష్టం చేశారు. 2019-24 మధ్య తిరుమల లడ్డూలో పెద్ద ఎత్తున కల్తీ జరిగిందని, రసాయనాలతో తయారు చేసిన నెయ్యిని వాడారని చెప్పారు. జగన్ హయాంలో జరిగిన ఈ అపచారానికి రాష్ట్ర మంత్రిగా తాను హిందూ సమాజానికి క్షమాపణలు చెబుతున్నానని అన్నారు. సిట్ నివేదిక ప్రకారం టీటీడీ మాజీ చైర్మన్తో సహా ఏ ఒక్కరూ చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేరని, రేపు ఎవరైనా ఇలాంటి నేరానికి పాల్పడాలంటే 1000 సార్లు ఆలోచించేలా చేస్తామని హెచ్చరించారు. కష్టకాలంలో వెన్నంటి నిలిచిన పవన్ కళ్యాణ్ జీవితాంతం నాకు పెద్దన్నేనని అన్నారు. While other states have double engine sarkar, only Andhra Pradesh has double engine bullet train sarkar. How's that? Well, we have the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in Who's Delhi. the bullet train? Both Mr. Naidu and Mr. Modi. I call it Namo. Naidu and Modi. Arey wow. Okay. So we are both together. And that's the double engine bullet train sarkar in Andhra Pradesh. And that's why we're able to move that fast. And that's why we got 25.3% of investments in India to the state of Andhra Pradesh. Similarly, when the TTD issue happened, Yeah. it's now a fact that between 2019 and 2024, there was widespread adulteration using different chemical compounds and Yes. so on and so forth. And yes, we were not in power back then, but it was run by the state government of Andhra Pradesh. And as a representative, as a senior minister in the state government, I'm here today to apologize to Hindus across the world. Because You are apologizing for something that happened during Jagan Mohan Reddy's regime? it doesn't Lokesh matter. ji? I represent my state. I'm Yeah. a senior minister of the state. And end of the day, Tirupati Laddu is something that is very pure, pious. This Laddu travels across the world. It's very emotional for all of us, including myself. Whenever someone brings it, gives it to us, we remove our chappal, we take it, we eat it. So it's like a little bit of God's blessing. And what has happened is very unfair. And now you we are taking- apologizing to the people? Absolutely. You to are. Hindus across the world. Wow. Two, as a state, we're taking two stringent steps. One, we are building a world-class testing facility, a facility that the world has not seen. That's something that I'm doing it. We are doing in Tirumala. Two, we are ensuring that the people who did it are going to face the full wrath of the law. We are not going to we are not going to let people get away with this. You will not. Because it's very important that tomorrow, if anyone wants to commit a similar crime, they should think 1,000 times before they actually commit So the this former crime. chairman of TTD should be arrested. Should he not be? Absolutely. We will follow the sit. It's a CBI sit and we will not let people get away. Okay. Quite intimidated by that. What is that red book, for heaven's sake? I've been researching on it. What does that contain? Well, in the last 5 years, we were humiliated. False cases were foisted against us. Citizens of Andhra Pradesh were also tortured. So I said that, the red book will have the names of the people who did this, who broke the law, who tortured people and politicians, and they'll have So to does face it have Jagan written all over? You will know it soon enough. So okay, now finally, your chemistry with Pawan Kalyan appears to be quite strong. How do you look at him? Is he like an elder brother, the film star that everybody is all about, or a perfect political partner for you? He's my older brother. I've always said this, publicly admitted to it. And when we went through tough times, he stood like an older brother would with me and really supported me. So lifelong older brother. రాష్ట్రంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ముందుగానే
అవ్వాతాతలకు ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ అన్నారు. ఒంగోలు 23వ డివిజన్ గానుగుపాలెం ప్రాంతంలో ఇంటింటికి వెళ్లి ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు అందజేశారు. లబ్ధిదారుల యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో 13 కోట్ల రూపాయల పైచిలుకు వృద్ధాప్య, వితంతు, మంచానికి పరిమితమైన వారికి పెన్షన్లు అందించడం జరుగుతుందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. కొత్తగా మరో 1500 మంది పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తులు చేసుకున్నారని, వారికి కూడా త్వరలో అందిస్తామని అన్నారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి రెండు కళ్ళుగా కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతుందని అన్నారు. ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు అధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. నిన్న మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలకు స్పందిస్తూ ఏదో షికారుకు వచ్చి 4 మాటలు మాట్లాడిపోవడం సరికాదని, ఆయన మాట్లాడిన దానిపై పూర్తి స్థాయిలో స్పందిస్తామని అన్నారు. కమిషనర్ డాక్టర్ కోడూరు వెంకటేశ్వరరావు, ఓడా చైర్మన్ షేక్ రియాజ్, ఏఎంసీ చైర్మన్ రాచకర్ల వెంకట్రావు, డివిజన్ టీడీపీ అధ్యక్షుడు ఒలేటి పవన్ కుమార్, కార్యదర్శులు హనుమంతరావు, రాము, అబ్దుల్లా, అక్బర్ ఖాన్, బద్రి, కార్పొరేటర్లు, అధికారులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నుంచి ప్రాంప్ట్గా 1వ తారీఖు సెలవు ఉందంటే ముందు రోజే వాళ్ళందరికీ కూడా పెన్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. పెన్షన్స్కి ఈరోజు రాష్ట్రంలో పాత గవర్నమెంట్లో అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఈరోజు దగ్గర 2715 కోట్ల రూపాయలు మనకి నెలకు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మనకి మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా 4000 పెన్షను, 15,000, 6,000 ఎక్కడా కూడా పెన్షన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. మన ఆంధ్రాలోనే మన కూటమి, మన ప్రీతం నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ, అటు మన మాధవ్ గారు కానీ అందరూ కూడా కలిసి ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే ఇచ్చారో పెన్షన్స్ ప్రాంప్ట్గా ఈరోజు 19 నెలలు అయినా కూడా ఎప్పుడూ ఒక్కరోజు కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఈరోజు అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సీఎంఆర్ఎఫ్లు కూడా ఈరోజు దగ్గర 11 కోట్లు ఇచ్చాం. సీఎంఆర్ఎఫ్లు ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు హాస్పిటలైజ్ అయితే మళ్ళీ 40% వరకు డబ్బులు కూడా వెనక్కి తీయడం కూడా జరిగింది. ఈరోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా అమలుపరిచి ప్రజలకి ఒక మంచి పరిపాలన అందించడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో 13,70,00,000 రూపాయలు మన నియోజకవర్గానికి ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా 1500 పెన్షన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిక్వైర్మెంట్కి దానికి నిన్నే పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు. అవి కూడా చూసుకొని ఆ 1500 నెక్స్ట్ దాన్ని కూడా యాడ్ చేసే పరిస్థితులు వస్తాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి ప్రజల్లో కూడా ఈరోజు మనం చేసే పనులు, విధానాల మీద ఈరోజు మంచి విశ్వాసంతో ఉన్నారు. అదేవిధంగా సంక్షేమాలతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మనం చేస్తూ పోతా ఉన్నాం. పూర్తిగా ఇంకా ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా, ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండేటట్టుగా అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నామని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. తప్పకుండా కూడా ప్రజలకి అభిష్టం మేరకు ఏదైతే వాళ్ళు పాత గవర్నమెంట్లో బాధలు పడ్డారో ఈరోజు అన్నీ ఒక్కోటి కంప్లీట్ చేసుకుంటా వస్తున్నామని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తాం. అంటే తన పని తను చేసుకుంటే కానీ కావాలని గెలుగుతున్నాడు ఆరోపణలు చేస్తాం. అరే రాజకీయాలు తప్పులు చేసినప్పుడు గెలుగుతూ ఉంటారు. మేము తప్పులు చేసినప్పుడు గెలకమనాలి. అంతేగాని రాజకీయాల్లో ఉండేటప్పుడు నువ్వు ఏడవ కూర్చొని వచ్చేదను ఏదో ఒకటి వేగ్గా మాట్లాడుకొని పోవటం అది కరెక్ట్ కాదు కదా. అందుకే దాని వివరంగా ఆయన ఏమేమి మాట్లాడాడో దానికి కరెక్ట్గా మనం రెస్పాండ్ ఇవ్వాలి. అది నా బాధ్యత. ఈరోజు ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం, మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా ప్రజలకు తెలియపరచాలి. ఏదో రాయేసినంత మాత్రాన చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది. నేను రాత్రి 2 అయింది వచ్చాక, నేను రాత్రి 11:30 దాకా సీఎం గారితో మీటింగ్ ఉంది. 11:30కి అయిపోయింది. రాత్రి వచ్చాను. అసలు ఏం మాట్లాడాడు అనేది చూస్తాను. చూసిన తర్వాత నేనే కబురు చేస్తాను, ప్రెస్ మీట్ పెడతాను. అదే నేను మాట్లాడతా. ప్రతి ఒక్క విషయం ఏం మాట్లాడాడో దానికి మనం ఏం చెప్పాలో చూస్తాం, దానికి ఎట్లా చేయాలో చేస్తాం, నేను చెప్తాను. ఒంగోలు విశ్వ హిందూ పరిషత్ కార్యాలయంలో బజరంగ దళ ఆధ్వర్యంలో స్వాతంత్ర సమరయోధుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ వర్ధంతి వేడుక ఘనంగా నిర్వహించారు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్.
ప్లేట్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ పెడితే चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ఆజాద్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. దేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో ఆయన పోరాటాన్ని కీర్తించారు. ఆయా సంఘాల నాయకులు సోమ సుబ్బారావు, గడ్డం శ్రీనివాసరావు, పసుమర్తి వెంకటేశ్వర్లు, పబ్బిశెట్టి శ్రీనివాసరావు, ఏమని బలరాం, సాధు శ్రీనివాస గుప్తా తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారి బలిదాన దివస్ ఏదైతే విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో బజరంగ్ దళ ద్వారా ఈ నివాళులు వారికి పుష్పాంజలి ఘటించేటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు నేటికి 95 సంవత్సరాల వెనుకాల వారు స్వతంత్ర పోరాటం కోసం ఎంతో యుక్తితో పనిచేశారు. వారు 24 సంవత్సరాలకే వారు ఈ స్వతంత్రం కోసం, ఈ దేశం కోసం, దేశం యొక్క ప్రజల కోసం వారు బలిదానాన్ని అర్పించడం జరిగింది. వారు మహావీరులు, చాలా గొప్పవారు. వారు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ వారు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో సంస్కృతాన్ని అభ్యసించారు. ఆ తర్వాత ఏదైతే జలియన్ వాలాబాగ్లో సుమారుగా 1000 మంది హిందువులను బ్రిటిష్ వారు పిల్లల్ని, ఆడవాళ్ళని హతం చేయడంతో ఒక ఉద్రిక్తత గురైనటువంటి వారు వెంటనే ఏదైతే స్వాతంత్ర సమరంలో దిగారు. ఈరోజు ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ గారి బలిదాన దినోత్సవం. ఆయన మన దేశానికి ఎంతోమంది మహానుభావులు వాళ్ళ త్యాగాలు అర్పించబట్టి ఈ రకం మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము, స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నాము. కాకపోతే ఎంతోమంది ఇలాంటి వాళ్ళు వెనకబడిపోయిన కొంతమంది సమాజం గుర్తించడం లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వీళ్ళు ప్రముఖులైన వారు మన ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ గారు. వారికి మనం నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. పాకిస్తాన్ మధ్య బహిరంగ యుద్ధం అనివార్యమైనట్లే కనిపిస్తోంది. గత ఏడాది అక్టోబర్ నుంచి పరస్పరం కవ్వింపులకు దిగిన ఇరు దేశాలు గురువారం రాత్రి నుంచి శుక్రవారం తెల్లవారుజాము వరకు భీకరంగా తలపడ్డాయి. ఆదివారం కాబూల్పై పాకిస్తాన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చేసిన దాడికి ప్రతీకారంగా తాలిబన్లు సరిహద్దుల వెంట చేసిన దాడిలో 55 మందికి పైగా పాక్ సైనికులు మృతి చెందినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రతీకారంగా ఆఫ్ఘన్పై పాక్ బాంబుల వర్షం కురిపించగా 100 మందికి పైగా తాలిబన్లు హతమైనట్లు సమాచారం. ఒంగోలు నియోజకవర్గ పరిధిలో డీజేఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత విద్యను అందిస్తున్న 100 మంది విద్యార్థులు అసెంబ్లీని సందర్శించారు. బాలల శాసనసభ యాత్ర పేరుతో అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణ, సంక్షేమ పథకాలు, ప్రజా సమస్యలపై చర్చ. ఈ విజ్ఞాన యాత్రలో భాగంగా విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. అసెంబ్లీ ఆవరణలో ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ట్రస్టు సభ్యులకు విద్యార్థులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయ స్వామి, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణ రెడ్డి, గెందులూరు ఎమ్మెల్యే ముత్తుమల అశోక్ రెడ్డి, ట్రస్టీ దామచర్ల నాగసత్యలత, డైరెక్టర్ దామచర్ల అనీషా లక్ష్మి, ట్రస్టు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. నేనైతే నా జనరేషన్కి ఇంత చిన్న వయసులో నేను చెప్పటం అయితే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదములు. డీజేఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి జాగ్రత్తగా తెచ్చినందుకు వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్స్. I'm Kaushika. I'm studying 6th standard in Apex High School. డీజే ట్రస్ట్ ద్వారా మేము అసెంబ్లీకి రావడం జరిగింది. అక్కడ పోలీసులు ఎమ్మెల్యే అంటే ఏంటి, ఎమ్మెల్సీ అంటే ఏంటి అని వివరంగా వివరించారు. అసలు అసెంబ్లీ అంటే ఏంటి, సెక్రటరీ అంటే ఏంటి అని వివరంగా వివరించారు. అసెంబ్లీ లోపలికి వెళ్ళాక మినిస్టర్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు,
స్పీకర్ గారిని వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలన్నీ విని మేము నేర్చుకున్నాము. కాబట్టి మేము డీజే ట్రస్ట్ వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తాను. నా పేరు సుసన్న, నేను శ్రీలాసప్రియ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను. మా తాత వాళ్ళు, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు అందరూ అసెంబ్లీని టీవీలోనే చూశారు, కానీ నేను మాత్రం రియల్గా వెళ్ళి చూడటం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మా తాత వాళ్ళందరూ వాళ్ళ జనరేషన్లోనే చూశారు, నేను మాత్రం రియల్గా చూడటం నాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది. మమ్మల్ని అక్కడి వరకు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళిన డీజే ట్రస్ట్ వాళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు. నా పేరు ఏ గుప్తా శ్రీ సాయి, నేను 6th క్లాస్ కేంద్ర విద్యాలయంలో చదువుతున్నాను. ఈరోజు డీజే ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఈరోజు మమ్మల్ని విజయవాడ అసెంబ్లీకి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ పోలీసులు ఎమ్మెల్యే గురించి, ఎమ్మెల్సీ అను సెక్రటరీ వారి గురించి చెప్పారు. అక్కడ మేము విజిటర్స్ గ్యాలరీలో అసెంబ్లీకి వెళ్ళాము. అక్కడ మేము అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు కొత్త పాలసీస్ గురించి చెప్తున్నారు. మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి మరియు డీజే ట్రస్ట్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ డీజే ట్రస్ట్. Hello, I am Divyansh of Class 6C studying in Kendriya Vidyalaya, Ongole. I have been written the talent test of DJR Trust. I have get scholarship in it. Today we went to assembly under DJR Trust. So it is an educational trip. We explored about the assembly and we also watched the live assembly. We also enjoyed this trip and it is an educational trip. The police members who are working as a security, they also told about the legislative assembly. Thanks to DJR Trust and our honorable CM and education minister. బాపట్ల జిల్లా అభివృద్ధిపై ఇన్ఛార్జి మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. జిల్లాలో జరుగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై మంత్రి సచివాలయంలోని కార్యాలయంలో ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు, కలెక్టర్, ఎస్పీలతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రానున్న వేసవి దృష్ట్యా నీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు చర్యలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని కలెక్టర్కు మంత్రి సూచించారు. జిల్లాలో టూరిజం అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించడం ప్రధాన అంశంగా చర్చించారు. గుంటూరు, నారాకోడూరు, తెనాలి, చందోలు, నిజాంపట్నం పోర్టుకు సంబంధించిన రోడ్డు డిపిఆర్ దశలో ఉందని అధికారులు వివరించారు. 180 కోట్లతో రైల్వే బ్రిడ్జి పనులు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. జిల్లాలో శాంతి భద్రతలపై ఎస్పీని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అవాంఛనీయ సంఘటనలకు తావు లేకుండా ముందస్తు చర్యలు పకడ్బందీగా తీసుకోవాలని, నేరస్తులపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంచాలని అన్నారు. రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్, ఎమ్మెల్యేలు ఏలూరి సాంబశివరావు, వేగేసిన నరేంద్రవర్మ, నక్కా ఆనందబాబు, ఎంఎం మాలకొండయ్య, కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్, ఎస్పీ ఉమామహేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. దోర్నాల మండలం చింతల అగ్రహారంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ను లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి అందజేశారు. వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగులు, మంచానికి పరిమితమైన లబ్ధిదారులు పింఛన్ అందుకుని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 1వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో ఒకరోజు ముందుగానే పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు. గ్రామంలో 10 లక్షల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్న సీసీ రోడ్డు పనులకు వైపాలెం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ గూడూరు ఎరిక్షన్ బాబు శంకుస్థాపన చేశారు. పలువురు కూటమి నాయకులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. డబ్బులు తీసుకో పెన్షన్ సార్. పిచ్చి అభిమాని మన పార్టీ అంటే, పిచ్చి అభిమాని అంటే ఒక్కడికే పుల్లల చెరువు మండలం చేపల మడుగు గ్రామ పంచాయతీలో జరిగిన నిధుల దుర్వినియోగం వ్యవహారంలో పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ అధికారి శ్రీనివాసరావును కలెక్టర్ రాజాబాబు సస్పెండ్ చేయడం జిల్లాలో కలకలం రేపింది. గ్రామ అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్టు ఆరోపణలు రుజువు కావడంతో జిల్లా యంత్రాంగం కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రామ పంచాయతీ ఖాతాలకు సంబంధించిన 12,75,012 రూపాయల నిధులు దుర్వినియోగం అయినట్లు అధికారుల విచారణలో నిర్ధారించారు. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపిన జిల్లా ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ రాజాబాబు నిధుల గోల్మాల్ నిజమని తేలడంతో పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ అధికారి శ్రీనివాసరావును సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గ్రామ అభివృద్ధి కోసం కేటాయించిన నిధులు ప్రజల సొమ్ము అని, వాటిని దుర్వినియోగం చేసే చర్యలు తప్పవని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ నిధుల వినియోగంపై ఇక మరింత కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని హెచ్చరించారు.
అవసరం కోసం బంగారం తాకట్టు పెట్టి తీసుకున్న డబ్బులు తిరిగి చెల్లిస్తామని, మా నగలు ఇవ్వాలని అడుగుతుంటే పోలీసుల అండతో ఓ వ్యాపారి బెదిరింపులకు దిగుతున్నాడని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. పోలీసులు కూడా వ్యాపారికి ఒత్తాసు పలుకుతున్నారంటూ అద్దంకి ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం సమర్పించారు. అద్దంకి రాజీవ్ కాలనీ ఏకలవ్య నగర్ నివాసితులు వెంట్రుకల వ్యాపారం, కూలి పనులు చేసుకుంటూ ఓ రోజు తమ అవసరం కోసం కిరాణా వ్యాపారి దగ్గరకు వెళ్లి బంగారం తాకట్టు పెట్టి అప్పు తీసుకున్నారు. కిరాణా వ్యాపారి నూకల రామాంజనేయులు దగ్గర సుమారు 20 మంది పేద మహిళలు ఈ రకంగా బంగారం తాకట్టు పెట్టారు. ఇప్పుడు అసలు వడ్డీ చెల్లించి తమ నగలు తీసుకుందామని వెళితే ఇవ్వనంటున్నాడని ఆరోపించారు. నగలు తిరిగి ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదని, కావాలంటే తక్కువ మొత్తంలో డబ్బులిచ్చి సెటిల్ చేస్తానంటున్నాడు. బాధితులు నిలదీయడంతో అధికార పార్టీ నాయకులు తనకు బంధువులని చెబుతూ పోలీసుల ద్వారా తమను భయపెడుతున్నాడని చెప్పారు. పోలీసులు కూడా ఈ వ్యవహారం కోర్టులో చూసుకోమని చెబుతున్నారు. మాకు న్యాయం చేయాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. తమ బంగారం ఇవ్వకపోగా పోలీస్ స్టేషన్కు పిలిపించి బెదిరించడం దుర్మార్గమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కిరాణా వ్యాపారి రాజకీయ, పోలీసు అండదండలతో ఇంత దౌర్జన్యంగా ప్రవర్తిస్తుంటే అధికారులు మౌనం వహించడం పట్ల విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పొద్దున్న ఉదయం వాళ్ళు షాప్ కాడికి పిలిచి మమ్మల్ని అండి 1,50,000 ఇస్తామని గొడవ పెట్టుకున్నారు సార్. మాకు 1,50,000 వద్దు, మా సొమ్ములు మాకు ఇవ్వండి అని మేము చెప్పాము. గొడవ అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆఫీస్ కాడికి వచ్చేతలకి మళ్ళీ 2 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పారు సార్. అప్పుడు మేము ఒప్పుకోలేదు. మా సొమ్ములు మాకు ఇవ్వండి అంటున్నాం సార్. మొత్తం ఎంతమంది పెట్టారు? మొత్తం 15 మంది 20 మంది ఉంటారు సార్. ఎన్ని సవర్లు పెట్టి ఉంటారు? పెట్టి ఉంటారు 25 సవర్లు సార్. ఉదయం పిలిచి ఎవరు మాట్లాడింది? హరిబాబు సారు, కోటేశ్వరరావు, అశింశయ్య, అంజయ్య, ఇంకొక ఆయన సాయిబులు ఆయన కూడా, ఆయన వాళ్ళ పేరు నాకు రాదు సార్. చాలా మంది ఇచ్చింది. పెట్టిన ఆయన ఏమంటాడు? బంగారం పెట్టుకున్న ఆయన నూకల రామాంజనేయులు ఏమంటున్నాడు? ఇవ్వమంటే ఈయన అంటున్నాడు డబ్బులు ఇస్తానంటున్నారు సార్. 1,50,000 మళ్ళీ తర్వాత 2 లక్షలు ఇస్తానన్నారు. ఇప్పుడు మేము ఒప్పుకోలేదు. అద్దంకి పట్టణానికి సంబంధించి ఏకలవ్య నగరం ఎరుకుల కాలనీకి సంబంధించినటువంటి పేదలు వాళ్ళ అవసరాల నిమిత్తం కొంత డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు, పిల్లల చదువులకి మిగతా అవసరాలకి అవసరమైనప్పుడు అద్దంకి పట్టణంలోనే చిల్లర వ్యాపారం చేసేటువంటి నూకల రామాంజనేయులు అని ఆయన దగ్గర బంగారం కుదువ పెట్టి డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అవసరమైనప్పుడు తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చినప్పుడు వ్యాపారానికి వెళ్ళి వచ్చినాక మళ్ళీ వడ్డీతో కట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ బంగారం వాళ్ళు తీసుకునే పద్ధతి ఇది చాలా కొంతకాలం నుంచి కొనసాగుతుంది. ఆ నమ్మకంతో బంగారం పెట్టి వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఈ రకంగా ఆ కాలనీలకు సంబంధించి చాలామంది నమ్మకంతో ఈ విధంగా తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం రేట్లు పెరిగిన తర్వాత వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బంగారాన్ని అప్పిస్తాము, మా బంగారం తిరిగి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నటువంటి క్రమంలో బంగారం అయితే లేదు, మీకు ఏదైనా కావాలంటే డబ్బులు ఇస్తాను, లేకపోతే లేదని చెప్పేసి వాళ్ళని బెదిరించి ఇబ్బంది పెట్టి చెప్తా ఉన్నారు. అదేమంటే మీకు దిక్కున్న చోట చెప్పుకోండి, మాకు మీరు ఇచ్చినట్టు మా దగ్గర ఆధారాలు ఏం లేవని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఆ ఇచ్చేటప్పుడు చిన్న స్లిప్ ఒకటి రాసిస్తారు. ఆ స్లిప్ వాళ్ళు పోయే క్రమంలో ఎక్కడో చోట పోగొట్టుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. అదేమంటే మీకు ఇచ్చిన స్లిప్ తీసుకొని చెప్పేసి ఒక ఇది చదువుతున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర రాసుకున్నటువంటి రిజిస్టరు బయట పెట్టమంటే పెట్టట్లేదని చెప్తా ఉన్నారు. అదేమని ఎక్కువగా మాట్లాడితే మాకు ఆ రాజకీయ అండదండలు ఉంది, మేము ఎక్కడ దాకైనా పోతాము, మీరేం చేస్తారని చెప్పేసి అన్న విధంగా వాళ్ళని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఈరోజు వాళ్ళ విషయం అయ్యి అద్దంకి ఆర్డీఓ గారిని కలవటానికి రావటం జరిగింది. ఈ విషయం అర్జీపూర్వకంగా ఆర్డీఓ గారికి ఇవ్వటం జరిగింది. అధికారులు స్పందించి పేదలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యని పరిష్కారం చేయమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చీమకుర్తి టైలర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో టైలర్స్ దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రెసిడెంట్ పఠాన్ అస్ఫలి ఆధ్వర్యంలో జెండా ఆవిష్కరించి ర్యాలీ నిర్వహించారు. కుట్టు మిషన్ సృష్టికర్త ఇలియాస్ హోవే చిత్రపటానికి పుష్పాంజలి ఘటించి టైలర్స్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ గోపవరపు శ్రీనివాసరావు, టైలర్స్ పోకూరి వెంకట్రావు, గుండా శివకుమార్, నూకల శ్రీనివాసరావు, శ్రీరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సింగరకొండ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి వారి 71వ వార్షిక తిరునాళ ఉత్సవాలకు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారని దర్శి డీఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు. తిరునాళ్లకు సంబంధించి టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో కోఆర్డినేషన్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో తిమ్మనాయుడు, చైర్మన్ చుండూరి మురళి, డీఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ, వివిధ శాఖల అధికారులు తిరునాళ్ల ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు. ఆలయ పరిసరాల్లో డీఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ పరిశీలించారు. చూడాలని దానికి తగిన విధంగా ఎవరెవరికి అడగాలో వాళ్ళు ఈవో గారు గట్టిగా అడిగి తీసుకొచ్చి పెట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని కోరుకుంటున్నాం. ఫైనల్గా మనకి వాళ్ళకి ఏం కావాలో అన్నింటినీ కూడా దేవస్థానం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అలాగే మీటింగ్ వాళ్ళకి కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ 3 రోజులు కూడా ఇక్కడికి పనిచేసే సిబ్బంది అందరికీ కూడా భోజన వసతి ఉంటుంది. అన్ని ప్రభుత్వ స్థాయి వాళ్ళు గుర్తించి ఇక్కడికి మన టీటీ కళ్యాణ మండపం 4 దేశాల భోజన వసతి ఏర్పాటు చేస్తాం. కాబట్టి మీ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ వచ్చి భోజనం చేసి అలాగే ఈసారి మన ఈవో గారు మా పాలమండలం ఉచిత లడ్డూ తయారు చేయించి తిరిగే దాన్ని కూడా జనాలు పబ్లిక్లో ఎక్కువయ్యి లడ్డూ గురించి కూడా చూడడానికి కానీ వచ్చేవాళ్ళు భక్తులు కూడా ఎక్కువగా ఉంటారు. అందువల్ల ఈ ఎవరికి ఏటకాలు లేకుండా అందరూ ఒకరికొకరు మార్చి 2వ తేదీ సింగరకొండ శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి తిరునాళ్ల సందర్భంగా భక్తులకు ఉచిత లడ్డు ప్రసాదం అందచేయడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి 6 ఎంతో నిష్ఠతో భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారి ప్రసాదం తయారు చేయడానికి వచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ స్వామివారిని దర్శించుకుని దేవస్థానం అందించే ఉచిత లడ్డు ప్రసాదం స్వీకరించి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందాలని కోరారు. సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి లడ్డు వాడ. ఇక్కడ ఎన్ని రోజుల నుంచి మీరు లడ్డులు తయారు చేస్తున్నారు? నిన్న 26 నుంచి స్టార్ట్ చేసామండి. సుమారు ఎన్ని లడ్డులు తయారు చేసి ఉంటారు? ఇప్పుడు 2000 లడ్డు చేసామండి. కూడా 1000 కూడా చేసాము. అయితే మీరు మీ ఆలోచన ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు భక్తులు వచ్చేసి ప్రసాదాన్ని తీసుకెళ్లాలని మీ యొక్క ఆలోచన? అవునండి. తిరుమల లడ్డు ఇక్కడ ప్రసాదం అందించాలని భక్తులకి పిలిపించారు, మాకు అవకాశం కల్పించారు. పవిత్ర రంజాన్ మాస ఉపవాస వేళలు తేదీ 1-3-2026 ఆదివారం సహారీ ఉదయం 5:06 ఇఫ్తారీ సాయంత్రం 6:22 బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఐడియాస్ ఆఫ్ ఇండియా 2026 నిర్వహించిన సదస్సు. రెడ్ బుక్లో జగన్ పేరుందో లేదో త్వరలో తెలుస్తుందన్న మంత్రి నారా లోకేష్. 23వ డివిజన్లో ఇంటింటికి వెళ్లి ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు అందజేసిన ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్. షికారుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్న బాలినేని వ్యాఖ్యలపై పూర్తి స్థాయిలో స్పందిస్తానని వెల్లడి.
ఆసియాలో యుద్ధమేఘాలు, పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పరస్పర వైమానిక దాడులు, 100 మంది మృతి. డీ న్యూస్లో నేటి మాట. అనుభవించదలుచుకుంటే జీవితం అంత గొప్పది లేదు. స్నేహం చేయదలుచుకుంటే ప్రకృతికి మించిన వేరొకటి ఉండదు. డీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.